Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, we are in the series of videos where we are learning KCET concepts for KCET 2026. So here, this is the second video on electric charges and fields. First part of video of electric charges and fields has been already uploaded and this is the second video. So by this video, we'll conclude this chapter, we'll end up this chapter. So electric charges and fields, ಇದು ಎರಡು videos ಒಳಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. So idagidmele we'll start with the second chapter, electric potential and capacitance. It may be completed in 2 or 3 videos, right? Maximum 3 videos na madlikke shuru ಮಾಡಿ. So ಈಗ ಈ ತರ this series of videos for KCET 2026 will be continued. We'll complete this complete syllabus by the end of this academic year, at least December January ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಈಗೇನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, 3 videos chapter complete, like this it is. Previously I had done the videos concepts wise, ಅಂದ್ರೆ for example electric field ಮೇಲೆ ಒಂದು, force ಮೇಲೆ ಒಂದು, electric field on infinite wire charged sphere ಮೇಲೆ ಒಂದು, electric flux ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಡೆಪ್ತ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ MCQs ಆರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ things or concepts you require, right? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, right? ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. Along with this, there are 2 more videos in which we are learning derivations as well as numericals. Please watch that also. Okay, so in previous video we have completed up till electric field, right? Electric field and MCQs on that we have completed. So from today we'll start with electric field due to conducting sphere as well as non-conducting sphere. Okay, listen now. Here we have taken a conducting sphere and a non-conducting sphere. Conducting sphere means it has only charges outside the sphere on the surface of the sphere. ಇಲ್ಲಿ charges ನಮಗೆ ಬರೀ surface of the sphere ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. Inside the surface of the sphere there will be no charges. ಒಳಗಡೆ charges ಇರೋದಿಲ್ಲ conducting sphere ಇದ್ರೆ. Non-conducting sphere ಇದ್ರೆ charges will be present inside the sphere. So sphere ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ charges present ಇರ್ತಾವೆ, right? Non-conducting ಇದ್ರೆ. Let me say the radius of the sphere is capital R. Radius of the sphere capital R ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. I will take 1 point which is outside, O ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. I will call it as O, outside point. 1 point on the surface, I will call it as S, and 1 point inside the surface of that sphere, I will call it as I, inside point ಅಂತ ನಾ ಕರಿತೀನಿ. So totally 3 points I have taken. Outside point, surface point, inside point. Let this outside point be at a distance r from the center of the sphere. So what we want to do is we want to write the electric field at outside point, surface point and inside point. You the electric fields now see whether it is a conducting sphere or non-conducting sphere. If the point is outside the sphere, you should consider that sphere as a point charge. A sphere na point charge anta tagolri. Point charge ke electric field formula irtade, same formula idukku kuda bartadri, right? So that's why electric field outside the sphere at outside point is given by E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. This is the electric field at the outside point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಇದ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. See, we know since this is a conducting sphere, it has surface charge density. Surface charge density means charge divided by area. Area of the sphere will be 4 pi r square. Radius of the sphere ನಮಗೆ r ಇದೆ, so 4 pi r square. ಇನ್ನ q ಜಾಗದಾಗ ನಾ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 1 by 4 pi epsilon naught ಅದ. In place of q I can substitute sigma into 4 pi r square. Sigma into 4 pi r square ಅಂತ ನಾ ಬರಿಬಹುದು, divided by small r square ಅಂತ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. So 4 pi and 4 pi will get cancelled. So the same electric field I can express it like this also, sigma into r square, capital R square, divided by epsilon naught into small r square. So we can express the outside field in terms of surface charge density like this, and in terms of charge we can express it like this. ಈ ತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎರಡು ವೇದ ಒಳಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀವಿ. This is the surface charge density. Okay, this is outside field. In next surface field ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಾವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. outside point, this is the outside point, this is the surface point, correct? Surface point, and this is the inside point. ಇದು ನಮಗೆ inside point ಅದರಿ. 3 points we have taken.
So on the surface, how much will be the electric field? On the surface, electric field is just small r jagadag ನೀವು capital R ತಗೋಬೇಕು. So this will be 1 by 4 pi epsilon naught q divided by capital R square ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Q divided by capital R square, right? So in this formula, if I substitute capital in place of small r, if I substitute capital R square will get cancelled. I will get the formula as sigma by epsilon naught. ರೈಟ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ನಾವು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈಲ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಯಾವ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಅದೇ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ರೈಟ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. Inside the sphere, electric field is zero. Outside the sphere, electric field is inversely proportional to r square. So electric field ನಮಗೆ ಈ ತರ reduce ಆಗ್ತದೆ because E is inversely proportional to r square. So this is outside. Inside, electric field is always zero. ಇದು inside ರೇ, ಅಂದ್ರೆ inside part of the sphere indicate ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. So this is graphical variation of electric field of the conducting sphere. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ non conducting sphere ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ, let me say the radius of this non conducting sphere is capital R, and here also I will take 3 points. Let me take 3 points here. One is outside point, one is surface point, and another one is inside point. ಈ ತರನ ತಗೋತೀನಿ. and let the distance of that point be taken as r. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದು r ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂತ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ್ರಿ, ಅಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by small r square ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೀನಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by capital R square ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q by 4 pi r square ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ 4 pi r cube, 4/3 pi r cube ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಸ್ q is equal to rho into 4/3 pi r cube. Substitute that here, simplify, you will get the answer. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ. ಸಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ a conducting sphere electric field was zero, but inside a non-conducting sphere electric field will not be zero. It will be present because there are charges inside that. So it will be 1 by 4 pi epsilon naught q into small r divided by capital R cube. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. q into small r divided by capital R cube. ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಈಗ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ r. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ inside the sphere. So inside the sphere ನೋಡ್ರಿ, electric field is directly proportional to r. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ತರದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to capital R. Here we are taking distance, here we are taking electric field. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡ್ರಿ, this part indicates the inside of the sphere. Inside the sphere electric field is directly proportional to r. So ಇಲ್ಲಿ directly proportional ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ outside the sphere electric field is inversely proportional to r square. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ inversely proportional to r square ಐತ್ರಿ. It is inversely proportional to r square. So inversely proportional to r square ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ? It will come like this. So the electric field will be like this. So inside it is directly proportional to r, outside it is inversely proportional to r square. Inversely proportional to r square. So ಎರಡು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ as well as ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್.
ಇಲ್ಲ ನಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ರೀ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. MCQs as much as possible I am trying to solve in this, but we cannot cover all the types of MCQs available on this chapter in one video. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದ ಆ ತರದ MCQs ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಿಪ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ MCQs. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು MCQs ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದೇ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 100 MCQs. 100 MCQs ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗ್ರಿಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ MCQs. ಇದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು MCQs ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ವೆಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಕೇಳತ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ put the PDF of this notes ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಒಂದು PDF ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಬೆಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಅ ಬುಕ್, ಟೇಕ್ ಅ ಪೆನ್, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ಉಳಿತೈತ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಡಿಮೇಡ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್, ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಥಿನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಥಿನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ನಾವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅದ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅದ ರೀ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಗ್ಮಾ by 2 epsilon naught. Sigma by 2 epsilon. Since it is positive, the electric field will be in this direction. Point na ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ electric field will be in this direction, but it will be same, sigma divided by 2 epsilon naught. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್. ಆ ಶೀಟ್ ದಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. Here also the field is same, here also the field is same, here also the field is same, because it is independent of distance, correct? Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. So let me say the first plane sheet is having a surface charge density of sigma A, and second plane sheet is having a surface charge density of sigma B, right? ಇದು A sheet ಅಂತ ಇರ್ಲಿ, ಇದು ನಮಗೆ B sheet ಅಂತ ಇರ್ಲಿ, correct? Both are having same polarities. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅದ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅದ, ಬಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ್ರಿ. Here I will take 3 points. ನಾವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೇಲೆ I will take 3 points. For concepts you can refer these videos. More than enough concepts ಗಳು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ KCET ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. Nothing to worry, nothing to refer any other things. You do this, solve MCQs, you will get a very good grade. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ let me call this as point number 1, this as point number 2, and this as point number 3. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ, we want to write the electric fields. ನೋಡ್ರಿ, at this point there will be an electric field of this plane sheet also, there will be an electric field of this plane sheet also. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ EA ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 epsilon naught. EB ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಗ್ಮಾ B ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 epsilon naught. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ, ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ EA, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ EB, ರೈಟ್? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಸಿಗ್ಮಾ A by 2 epsilon naught, ಸಿಗ್ಮಾ B by 2 epsilon naught. What about here? Here also the electric fields will be away from the plates. So electric field of plane sheet A is given by sigma A divided by 2 epsilon naught. Electric field of plane sheet B is given by sigma B divided by 2 epsilon naught ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನನ್ಗದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಸೊ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, EA plus EB. EA plus EB. What is EA? Sigma A divided by 2 epsilon naught. What is EB? Sigma B divided by 2 epsilon naught ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಇದೇನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ A plus ಸಿಗ್ಮಾ B divided by 2 epsilon naught ಅಂತ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2? ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ as ಸಿಗ್ಮಾ A minus ಸಿಗ್ಮಾ B. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ as ಸಿಗ್ಮಾ A minus ಸಿಗ್ಮಾ B divided by 2 epsilon naught ಅಂತ ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ.
So this much will be the electric field. In itrolage matte namak cases kodtare. Let me say, see if here, let me say if sigma A is equal to sigma and sigma B is equal to sigma. ಎರಡು ತರದ್ದು charge density same ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. Charge density same ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ electric field at point 1, electric field at point 3 ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? Sigma A plus sigma B by 2 epsilon naught ಅದೇ. ಇದು sigma plus sigma. ಎರಡು sigma ಅಂತ ಹೇಳಿದವ sigma plus sigma is equal to 2 sigma. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? I will get it as sigma by epsilon naught. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 0. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇವು ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ, ಇದು ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ರಿ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ 0 ಆಗತ್ರಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ the plane sheets, right? Okay, let us go to the next concept. Electric field due to an infinite long charged wire. Simple concept ade. Ee ಒಂದು infinite wire ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. This is an infinite wire which is charged ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. From this wire at a distance r, perpendicular distance ಇರಬೇಕ್ರೆ. Distance ಈ ತರ ಇರಬಾರ್ದು, distance ಈ ತರ ಇರಬೇಕು, perpendicular ಇರಬೇಕು. Distance must be perpendicular to the length of the wire. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ electric field ಎಷ್ಟಿದೆ? Electric field will be lambda divided by 2 pi epsilon naught r. This much will be the electric field of that wire, where lambda is called linear charge density. Linear charge density means charge divided by length, charge per unit length. ಇದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ ಕೂಲಂ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ವೈರ್ ದಿಂದ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನಮಗೆ infinite wire the electric field variation ಆಗೋತಾ ಹೋಗ್ತದೆ with distance. It means as you move away from the wire the field goes on decreasing. Field ನಮಗೆ decrease ಆಗೋತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Okay, we'll go for the next concept. See, electric dipole, we know very well. Electric dipole means it is two equal and opposite charges separated by a small distance. ಎರಡು charges equal ಇರಬೇಕು, opposite ಇರಬೇಕು, minus q plus q, and the distance between the two charges is taken as 2a ಅಂತ distance ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, right? ಎರಡು charges ನಡುವಿನ electric dipole means it has a dipole moment. ಪ್ರತಿ electric dipole dipole moment ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ, which is given by p is equal to 2a into q. 2a ಅಂದ್ರೆ distance between the two charges, q ಅಂದ್ರೆ any one of the charge, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಪೊಲಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ 2a, ಕರೆಕ್ಟ್. Dipole moment ಏನದ? This is a vector quantity. So vector quantity dipole moment will always be from negative to positive. Dipole moment is always from negative to positive, right? It is always from negative to positive. Dipole moment is a vector quantity which is always from negative to positive. In electric dipole the electric field ಗಳನ್ನು ನಾವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. See, let me say this is an electric dipole. This is an electric dipole where here it is minus q and here it is plus q, right? So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. So this is this is minus q. Let me say the distance between the two charges is 2a ಅದಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. Then this will be a. ಇದು ನಮಗೆ a ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ a ಆಗ್ತದೆ. See, this line is called axial line. ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ನಾವು axial line of the dipole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The line which is passing through the axis of the dipole is called axial line. This is called axial line. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ axial point ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is called axial point. ಇನ್ನು ಇದೇನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ? See, at axial point resultant electric field will be in this direction. Axial electric field will be in this direction. At equatorial point resultant electric field will be in this direction. Equatorial electric field ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಇನ್ನು
ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ axial field and equatorial field they both are anti parallel direction ದಾಗ opposite ಅದಾವ್ರಿ anti parallel ಅದಾವ್ರಿ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ axial how much is the field at equatorial ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ axial electric field will be equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught 2p divided by r cube what is r r is the distance of that axial point from the center of the dipole dipole the midpoint ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ r ಅಂತ ಆಗ್ತದ್ರಿ this is r ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು r ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ದಿಂದ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅದರದ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ r is the distance of the axial point distance of the equatorial point distance of the general point okay p ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ this much will be the axial electric field equatorial electric field equatorial electric field will be 1 divided by 4 pi epsilon naught 1 divided by 4 pi epsilon naught p divided by r cube this is equatorial electric field ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ so comparing both the equations we will get to know that axial field is equal to 2 times of equatorial field magnitude ಒಳಗೆ 2 times ಇರ್ತದೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದು 1 by 4 pi epsilon 2p upon r cube ಅದ ಇದು 1 by 4 pi epsilon p by r cube ಅದ so axial field is 2 times of equatorial field axial field is 2 times of equatorial field ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಎರಡು ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು -2 times of equatorial field ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು ಇನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಸಿ ಅಟ್ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 divided by 4 pi epsilon naught ಇದು ಥಿಯರಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ 1 divided by 4 pi epsilon naught p divided by r cube root of 3 cos square theta plus 1 ಇದು ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ here theta is the angle made by the line joining the general point and the axis of the dipole ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಥೀಟಾ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ ರೈಟ್ ಆ ಥೀಟಾ ನಾವು axial ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥೀಟಾ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥೀಟಾ ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ axial field ದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ರಿ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ tan alpha is equal to 1 by tan theta ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್ ರೀ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ r ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 divided by 4 pi epsilon naught 1 divided by 4 pi epsilon naught 3p1 into p2 divided by r raised to 4 ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ r ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 divided by 4 pi epsilon naught 1 divided by 4 pi epsilon naught 6p1 into p2 divided by r raised to 4 so this much will be the force between the dipoles so parallel dipoles ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಡಂಗಿಲ್ಲ you have to note down make a list of the formula watch it every day write it every day then it will be with you ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತದ್ರಿ ಓಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಇಫ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ರೀ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ 2a ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಅದ positive charge experiences a force in the direction of electric field which is given by F is equal to Q into E. Negative charge experiences the force in the opposite direction of electric field. Previous video ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So the force on this will be Q into E. ಎರಡರ ಮೇಲೆ force of magnitude same ಇರ್ತದ್ರಿ. Magnitude of both the forces is same but they are opposite in direction, right? Because positive experiences force in the direction of field, negative experiences the force in opposite direction of electric field. Let me say the axis of the dipole is subtending an angle theta with respect to the electric field. Electric field ಜೊತೆಗೆ ಅದರ axis theta ಅಂತ angle subtend ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then whenever that dipole is placed in the uniform electric field, ಈಗ ನಮಗೆ uniform electric field ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು dipole ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, right? ಆ dipole ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. So two equal and opposite forces are acting on it. So because of that what happens, it experiences the torque and it will start rotating. ಅದು ನಮಗೆ rotate ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದ್ರಿ.
Since there are two equal and opposite forces acting on it, it will experience the torque, and that torque is given by tau is equal to PE sin theta. Istu namaga dipole, istu namaga torque atra mele act agtirtadri. This much will be the torque acting on it. And due to this torque, what happens? That dipole will start rotational motion. ಆ ಡೈಪೋಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದ್ರಿ. ವೈ? ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟಾರ್ಕ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. So these are the equations of the torque. This is scalar form of torque and this is vector form of torque. So torque is equal to P cross E. Correct? So uniform electric field ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, in uniform electric field, net force acting on the dipole will be equal to 0. Net force acting on the dipole ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು equal and opposite forces ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತಾವ. So cancel out ಆಗಿ net force 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. If net force is 0, then there will be no linear motion. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ linear motion ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ dipole ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಅದ. ಆದ್ರೆ ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ 0 ಇರಂಗಿಲ್ರಿ. ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ 0. ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಟಾರ್ಕ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಮೋಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. Okay, when torque will be maximum and when it will be minimum? See, it all depends upon the angle. It all depends upon the angle. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಇಫ್ theta is equal to 90 degree, if theta is equal to 90 degree, torque will be equal to P into E. P sin theta ಇರ್ತದ್ರಿ, sin 91 ಆಯ್ತು, P into E. This is called maximum torque. ಇದಕ್ಕೆ maximum torque ಅಂತಾರೆ. And that dipole is not in equilibrium. ಈ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ it is not in equilibrium. Equilibrium ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if theta is equal to 0 degree, if theta is equal to 0 degree, torque is equal to 0, which is also called minimum. And here the torque, the dipole will be in a stable equilibrium. 0 degree ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ dipole ನಮಗೆ stable equilibrium ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. It will be in stable equilibrium. Remember, 90 degree not in equilibrium, 0 degree stable equilibrium. And if theta is equal to 180 degree, if theta is equal to 180 degree, torque is again 0, but this time it is in unstable equilibrium. ಈಗ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ 0, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಡೈಪೋಲು ಅದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗದ ಅಂತ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಏನೋ ಓದಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಡೈಪೋಲ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಡೈಪೋಲ್ ನಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ. Okay, next note, dipole placed in non-uniform electric field. Non-uniform electric field ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Electric field lines are not parallel to each other. Electric field lines are not parallel to each other. So ಇಲ್ಲೇ electric field ನಮಗೆ weak ಅದ because field lines are far apart. ಇಲ್ಲೇ electric field strong ಅದ because they are close to each other. So ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ 0 ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇತ್ತು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕು ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಫೋರ್ಸು ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಟಾರ್ಕು ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ, ಫೋರ್ಸು ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸು ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಡೈಪೋಲ್ ನಮ್ಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಹಾಕೋತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್
and linear displacement is also there. So it will exhibit rotational motion also, linear motion also. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡೂ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಇವ್ ಎರಡೂ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅದ. ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ ಎರಡೂ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜೀರೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ಅದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ವೀಕರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ರೀಸನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. Dipole placed in stable equilibrium if slightly displaced. Stable equilibrium ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? Stable equilibrium ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ್ರಿ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಈ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. If you disturb this dipole, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ನಮಗೆ ಹಿಂಗದ್ರಿ, it is like this. If you disturb it, it will start executing simple harmonic motion. ಈ ತರ ನಮಗೆ simple harmonic motion execute ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. So it executes a simple harmonic motion. It executes simple harmonic motion, and the time period of that simple harmonic motion is given by t is equal to 2 pi root of I divided by PE. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PE. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PE cos theta 1 minus cos theta 2. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗ ಅದ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್. ಯು ವಿಲ್ ರೋಟೇಟ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಫಾರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಥೀಟಾ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಥೀಟಾ 1 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಥೀಟಾ 2 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ 1 ಥೀಟಾ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 1 ಎಷ್ಟು ಅಂದಂಗ್ರಿ? 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ಥೀಟಾ 2 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ರೋಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ರೋಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಮೊದಲದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಥೀಟಾ 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, 60 ನೀವು ಥೀಟಾ 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಥೀಟಾ 1 ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ U is equal to minus PE cos theta. ಇದು ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್, work done of the dipole and time period of the dipole. Correct. Okay, let us go. See, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ when it is parallel to the electric field, theta is equal to 0 degree ಇದ್ದಾಗ torque will be equal to 0. torque 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? torque is minimum. theta is equal to 90 degree ಇದ್ದಾಗ torque is equal to PE. torque is equal to PE ಅಂದ್ರೆ torque is maximum ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್. and 180 degree torque is equal to 0. it means torque is minimum. right. torque is minimum. so 0 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ್ರಿ ಟಾರ್ಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದ, 180 ಒಳಗೂ ಟಾರ್ಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನದ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಹಿಯರ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ನೀವು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ರೈಟ್.
ಯಾವಾಗ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಅಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PE cos θ 1 minus cos θ 2 ಅಂತ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ PE cos θ 1 minus cos θ 2 ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಂತ ಮಾಡಬಹುದು, PE 1 minus cos θ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು PE cos θ 1 minus cos θ 2 ಇದ್ದದನ್ನ ನೀವು PE 1 minus cos θ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಐತ್ರಿ, ಈ ತರ ಐತಿ ನಮಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡೈಪೋಲ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರಿ, 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ θ1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 0 ಡಿಗ್ರಿ. 0 ಡಿಗ್ರಿದಿಂದ ನೀವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ 30 ಡಿಗ್ರಿ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, 45 ಮಾಡಬಹುದು, 60 ಮಾಡಬಹುದು, 90 ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹೈಯರ್ ಆಂಗಲ್ ನೀವು ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ θ1 is equal to 0 ಡಿಗ್ರಿ, θ2 is equal to θ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು 60 ಇರ್ಬೋದು, 45 ಇರ್ಬೋದು, 30 ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು cos θ1 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus cos θ. ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ 2 ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ 2 ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಫಾರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಒಂದೇ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PE 1 minus cos θ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. PE 1 minus cos θ, ಇಲ್ಲಿ θ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 0 ಅದೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ PE 1 minus cos θ. cos θ is cos 0, cos 0 is 1. ಸೊ 1 minus 1 0 ಆಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PE 1 minus cos 90. cos 90 ಅಂದ್ರೆ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ PE. ಓಕೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PE 1 minus cos 180. cos 180 will be minus 1, minus into minus plus 1 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 PE. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 PE. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 0 ಡಿಗ್ರಿದಿಂದ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 PE. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯ್ತು. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, ಮೈನಸ್ PE cos θ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ PE cos θ. cos θ ಇಸ್ cos 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ PE. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ PE. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ PE cos 90. ಮೈನಸ್ PE cos 90. cos 90 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, 0 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ PE cos 180. cos 180 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ, ಮೈನಸ್ 1. ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ PE. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ PE. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಡೈಪೋಲ್ಕ್ಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗೇನು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು MCQs ಅದಾವ. ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ MCQs. An infinitely long thin, ಇದು infinitely long ರೀ. This is infinite long thin straight wire has uniform charge density. wire ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ linear charge density ಇರ್ತದ್ರಿ. 1/4 into 10 to the power minus 2 coulomb per meter. What is the magnitude of electric field at a distance 20 centimeter from the axis of the wire? Right. So ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught r. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by 4 into 10 to the power minus 2 divided by ಇದು 2 pi epsilon naught r. r ಎಷ್ಟ್ರಿ, r ನಮಗೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, 20 into 10 to the power minus 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದು 4 ಏನದ, ಇದು 4 ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೋನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 1/4 pi epsilon naught ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. 1/4 epsilon naught ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು 1/2 ಈ ಕಡೆ ಇರಲ್ರಿ, 1/2 ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ 10 to the power minus 2 ಅದ. ಈ 2 ಮತ್ತು ಇದು 20 into 10 to the power minus 2 ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 2 into 20 into 10 to the power minus 2 ನ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋತೀನಿ.
ಸೊ 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತೆ. ಇದು 1/4 pi epsilon naught ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ರೀ 9 into 10 raised to 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 into 20 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತೆ 40 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 40. ಸೊ ಇದ್ರಾಗಿಂದ 1 0 ಇದ್ರಾಗಿಂದ 1 0 ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂತ 9 into 10 to the power 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಇದು 4 1s 4 2s 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ 0.25. ಓಕೆ 2.25 into 10 to the power 8 Newton per coulomb. This much has to be the electric field. ಎಷ್ಟು electric field ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಸೊ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ MCQs ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ MCQs ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ MCQs ಗಳು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ MCQs. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿಂದ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೆಗೀರಿ. ಇದೆಷ್ಟೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ KCET. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಈ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೀವು MCQs ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ KCET. ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ KCET. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. An electric dipole having charges plus q and minus q are at a separation r at a distance d very much greater than small r along the axis of the dipole. The field is proportional to. Okay, along the axis ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ ಡೈಪೋಲ್ ದಾಗ ಏನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ 2a ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ r ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ r ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳತ್ತಾರ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 divided by 4 pi epsilon naught 2p divided by r cube. 2p divided by r cube. This is the formula. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 2p divided by r cube. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ d ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ d ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ d ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾ r cube ಅಂತ ಏನದೆ ಆ r cube ಅನ್ನ ನಾ d cube ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ d cube. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ d ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ r ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ r ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದು d cube ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು 1/4 pi epsilon naught 2 as it is ಇರ್ಲಿ. p ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 2a into q ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2a into q divided by d cube. 2a ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 2a ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ r. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಇದು ನಮಗೆ 2 into r into q divided by d cube ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ axial electric field it is directly proportional to r into q divided by d cube. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ r into q divided by d cube ಅಂದ್ರೆ which option is correct? Option D is correct, right? ಸೊ axial field, equatorial field ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ r cube ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೆನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. An electric dipole with a dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. Okay, ನಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ p, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ e, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ದಾಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಂತ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಟೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು p sin ಥೀಟಾ ಒಳಗೆ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಇವ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಟಾರ್ಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು p sin ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ್ರಿ. ಟೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು p sin ಥೀಟಾ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 4 into 10 to the power minus 9. How much is electric field? 5 into 10 to the power plus 4. 5 into 10 to the power plus 4. Sin theta ಅಂದ್ರೆ sin 30 degree. Sin 30 degree ಅಂದ್ರೆ 1/2. So 2 1s are 2 2s are ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ. 2 into 5 will be 10. So 10 into 10 to the power minus 9 into 10 to the power plus 4. So 10 to the power plus 4, 10 to the power plus 1 will be 10 to the power plus 5. Plus 5 minus 9 will be 10 to the power minus 4. So minus 4 Newton meter. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಇರಬೇಕು. 10 to the power minus 4 Newton meter. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ which option is correct? Second option is correct. Okay, next note. 3 point charges plus 2q, ಇದು plus 2q and minus 4q. Plus 2q and minus 4q are placed at the corners A, B and C
of an equilateral triangle is ABC of side x, the magnitude of the electric dipole moment of this system. So equilateral triangle adre itrad dipole moment namak kelatare. So they are asking us the dipole moment. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು equilateral triangle ಇದೆ. This is the equilateral triangle, correct? ಇದು ನಮಗೆ equilateral triangle ಇದೆ. ಈ equilateral triangle ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ABC ಅಂತ. Okay, so this is A, this is B and this is C. A ಒಳಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ರೀ? ಪ್ಲಸ್ 2q ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. B ಒಳಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್ 2q. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2q ಅಂತ. ಸಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 4q ಅಂತ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೈನಸ್ 4q. ಈ ಮೈನಸ್ 4q ಅನ್ನ ನಾ ಮೈನಸ್ 2q ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2q ಅಂತ ನಾ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ 2q ಅಂತ ಎರಡು ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೈನಸ್ 4q ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ 2q ಅಂತ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ತಾಗ ನಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗ. ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೈಪೋಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ರೈಟ್, ಡೈಪೋಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು? ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ 2q ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಒಂದು ಮೈನಸ್ 2q ಕೂಡಿ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ 2q ಮತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಇರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ 2q ಕೂಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿದ ಒಂದು ಮೈನಸ್ 2q, ಇಲ್ಲಿದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ 2q ಕೂಡಿ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ. ಏನ ಇಲ್ಲಿದ ಮೈನಸ್ 2q, ಇಲ್ಲಿದ ಪ್ಲಸ್ 2q ಕೂಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅದರದ್ದು ನಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Since this is equilateral triangle, the angle between the two vectors will be 60 degree. This will be 60 degree because it is an equilateral triangle. If there are two equal vectors p ಮತ್ತು p, dipole moment ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಪ್ಲಸ್ 2q minus 2q plus 2q minus 2q. Distance between the charges x, distance between the charges x. So these both dipole moments will be equal. So if two vectors are acting at an angle 60 degree, then what will be the resultant? Resultant dipole moment ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? It will be root 3p. 60 degree ಇರೋದ್ರಿಂದ root 3p ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೂಟ್ ಆಫ್ p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2pq cos θ. ಅಲ್ಲಿ p ಅಂದ್ರೂ p ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ರಿ, q ಅಂದ್ರೂ q ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ರಿ, θ 60 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ? root 3p. ರೈಟ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? Dipole moment means 2a into q. 2a means distance between the plus and minus charges. So ಇಲ್ಲಿ distance ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? It is x. Okay, x into charge ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? Charge is 2q. Charge ಎಷ್ಟು ಅದ? Charge is 2q. Correct? So plus 2q minus 2q plus 2q minus 2q. So ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 2 root 3q into x ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. 2 root 3q into x. So which option is correct? First option is correct. Okay, so that's all about the MCQs. Okay, there are two more MCQs. Let us see this. ನೋಡ್ರಿ, a spherical conductor of radius 2 cm. A spherical conductor of radius 2 cm is uniformly charged with 3 nanocoulomb. What is the electric field at a distance 3 cm from the center of the sphere? So ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದ, ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ನಂಗೆ 2 cm ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ. ರೇಡಿಯಸ್ 2 cm ಅದ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 3 nanocoulomb. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ at 3 cm from the center. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ 3 cm ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ 3 cm ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ 2 cm ಅದ, 3 cm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/4 pi epsilon naught q divided by r square is the formula ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/4 pi epsilon naught ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 9 into 10 to the power 9. What is the value of charge q? Q is 3 nanocoulomb. 3 nano ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 9 divided by square of the distance. Distance ಎಷ್ಟು ಅದ? 3 cm ಅದ. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. 3 into 10 to the power minus 2 whole square. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 10 to the power plus 9, 10 to the power minus 9 ಹೋಯ್ತು. ನಮಗಿನ್ನು ಇದು 9 into 3 27 ಬಂತ. 9 into 3 27 divided by 3 square will be 9 into 10 to the power minus 4. So 9 ones are 9 3s are 27. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ್ರಿ 3 into 10 to the power plus 4. 3 into 10 to the power plus 4. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ 1 is correct. Go for next question. ನೋಡ್ರಿ, if axial electric field E axial and equatorial electric field represents the electric field at a point on the axial and equatorial line of the dipole, if points are at a distance r from the center of the dipole and r is very much greater than r. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ axial field ಮತ್ತು equatorial field ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳತ್ತಾರೆ.
ಸೊ axial ಮತ್ತು equatorial field ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಏನದ್ರಿ axial field is equal to 2 times of equatorial field since they are opposite in direction minus 2 times of equatorial field. So which option is correct? ಇದು previous electric KCET ದ questions ಅದಾವ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ. Okay, so ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ option number 3 correct ಆಗ್ತದೆ. Okay, let us go to the next concept then. Next concept is electric flux. What is electric flux? Number of electric field lines passing through a surface area normally. For example, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಅದ ರೀ. We are having a surface area here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗದ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಕ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಏರಿಯಾಕ ಆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಎರಡು ಹೆಸರು ಅದಾವ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸಿ ಇತರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೀವು ಎರಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಾರ್ಮಲಿ. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಿಂದ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇತರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಇತರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತೀವಿ, ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆರೋ ಏನದ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದಂಗೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆರೋ ಏನದ ಇದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ವೆಕ್ಟರ್ ಇ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವೊಂದು ಏರಿಯಾ ಈ ತರ ತಗೊಂತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಇದು ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಅದ, ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಅದ. ಏರಿಯಾ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಹೆಸರು ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ. ಆದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ರೀ, ಪ್ಲೇನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ರೀ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಥೀಟಾ 90 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದ ವಿಷಯದ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಥೀಟಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋರಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ 0 1 ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ? ವೆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರಿ. ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗದಾವ? ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿದ್ದು ಈಗೂ ಹಂಗದವ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. What about electric field and surface area? Electric field and surface area, these both are parallel. So ಅವತ್ರ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನು ಹಿಂಗದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಥೀಟಾ is the angle between area vector and
area vector and electric field, area vector and electric field ಇವೆರಡು ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ರೀ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇದ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. cos 90 0 ಆಗಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಸಾರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವೆನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗಾಸ್ ಲಾ. Gauss law will also give you the expression for electric flux only, but ಇದರ ಪ್ರಕಾರ flux is equal to, this will be equal to q divided by ಅಥವಾ summation of q divided by epsilon naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಾರದು. ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q1 plus q2 minus q3 divided by epsilon naught. You should not add the charge which is outside the surface. ಹೊರಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಏನೈತಲ್ಲ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಈ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೊಂಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದು. ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅದ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್. ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅದ ರೀ. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸಿ, ಮೂರು ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಏನದಾವ, ಇವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮೂರತ್ರೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೊ ಮೂರತ್ರೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಈ ಮೂರು ಸರ್ಫೇಸಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ q by epsilon naught. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲತ್ರೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 0 ರೀ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, 0 ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್, ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್. 3 ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ 3 ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅದ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ನಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ q divided by epsilon naught. ಫುಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಫೇಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ q by 6 epsilon naught. q divided by 6 epsilon naught. ರೈಟ್. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಫೇಸ್ ಇದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಫುಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ q by epsilon naught. ಆಮೇಲೆ ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 6 ಫೇಸಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ q by 6 epsilon naught. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ದ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಫೇಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಅರ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೋರಿ. ಅರ್ಧ ಬಾಲ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗದ್ರಿ, ಇನ್ ಅರ್ಧ ಹೊರಗಡೆ ಅದ. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು.
ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದೇ ತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬೇಕಾದು? 2 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ದ ಸಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Q/2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ Q/2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ Q/ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಎರಡೂ ಕ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ Q/ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ it will be Q/2 epsilon naught because that charge is shared by 2 cubes. 2 cubes ಇಂದ ಅದು ಶೇರ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೋತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ at one edge of the cube, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್, ಇದ್ರ ಬಾಜು ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬೇಕು. ಸೊ 1 2 3 4 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್, 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ pi is equal to Q/ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದ, ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ನರ್, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, then how much will be the flux? See, to enclose this charge, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೂರ್ಣ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅದ, ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಅರ್ಧ ಹೊರಗಡೆ ಇತ್ತು, ಅರ್ಧ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕಾದ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ Q/ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕಾದ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ Q/2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ 8 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ 8 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್, 1 ಇದ್ರ ಬಾಜು 1, ಮೇಲ್ಗಡೆ 1, ಮೇಲ್ಗಡೆ 1, ಇದು 4 ಆಯ್ತಾ. ಇದೇ ತರ 4 ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಅದೇ ತರ 4 ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್, 1 2 3 4 ಅದ 4 ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕ್ರಿ. ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 8 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Q/8 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ Q/8 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಫೇಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, 6 ಫೇಸಸ್ ಈ ಕ್ಯೂಬ್. ಆ 6 ಫೇಸಸ್ ಒಳಗೆ 3 ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ 3 ಫೇಸ್ ಟಚ್ ಒಳಗದಾವ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರಿತೀನಿ, A B C D. ಈ ಫೇಸ್ A B C D, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫೇಸ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫೇಸ್ B C E F, ಈ ಫೇಸ್, ಮತ್ತು C D E G. ರೈಟ್, ಈ ಫೇಸ್ ಟೋಟಲ್ 3 ಫೇಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸೈಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇವು 3 ಫೇಸ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಟಚ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಟಚ್ ಇರುವಂತ ಫೇಸಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಫೇಸದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 0 ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫೇಸದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 0 ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದ 3 ಫೇಸಸ್ ಏನದವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಫೇಸಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ Q/8 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು 3. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ 24 Q/24 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಫೇಸಕ್ಕೆ ಇದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿನ H ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಫೇಸಕ್ಕೆ? ADGH, ABFH ಮತ್ತು FEGH, ಈ ಫೇಸಸ್ ಕ್ರಿ. ಸೊ 1 2 and 3, ಇದು 1 ಇದು 2 and 3, ಈ ಫೇಸಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಟಚ್ ಇರದೇ ಇರುವಂತ ಫೇಸಸ್ ಗಳದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಟಚ್ ಇರುವಂತ ಫೇಸಸ್ ಗಳ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? 0 ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ MCQs ಆನ್ ದಟ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು MCQs ಹತ್ರ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ನೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ +1 ಕೂಲಂಬ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q/ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. 1/ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. 1 ಯಾಕೆ? 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅದ. ಸೊ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ರೇಸ್ ಟು -1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, S1, S2, S3 are 3 concentric spherical shells as shown in figure. S1 and S2 have charges 4Q, +4Q and +8Q respectively, whereas S3 is uncharged. Find the ratio of the flux passing through S1 to that of S3. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಇದ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಚಾರ್ಜಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ S1 ಸ್ಪಿಯರ್
S1 ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನದ S1 ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ ಪ್ಲಸ್ 4q. S2 ಸ್ಪಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ S2 ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 8q ಅದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ S2 ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದು S1 ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ S2 ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ 4q ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ S2 ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 4q ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ S2 ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 12q. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು S3 ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೋದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 8q ಅದ. ಮೂರನೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೋದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 4q ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 12q. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ S3 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ π1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ π3. ಸೊ ಇದು q1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾ q3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. q1 ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಿಯರ್ 1 ದಟ್ ಇಸ್ 4q. q3 ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಿಯರ್ 3 ದಟ್ ಇಸ್ 12q. ಕರೆಕ್ಟ್. q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 4 1 4 3 ನಂಗೆ ಬಂತ 1/3. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 1:3. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 1:3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ electric charges and fields. So illige by this video we have completed the chapter electric charges and fields. Dear students, these videos are specially for those students who are preparing for KCET 2026. And I'm requesting you, I'm asking you genuinely, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the video, share the channel with your friends. Please refer the channel to your friends as well as to your juniors, and keep watching and supporting the channel, right? If you need anything else, please put a comment in the comment box. And if you like the content of this channel, please write your view in the comment box, and I will surely look after that, right? Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel. We'll continue this series of videos for KCET also, for derivations videos also, and numericals videos also. Idನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? Thank you so much. Please keep watching and supporting the channel. Thank you. We'll meet again in the next video with next chapter.